من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ تم کو حکم دیتے ہیں گائے ذبح کرنے کا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم کو مذاق بناتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ بنی اسرائیل نے کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، ان کے درمیان میں نوجوان ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ساتھ ان کو مشورہ بھی دیا گیا کہ جس چیز کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے یہ کام کر لو، کر گزرو، خام خواہ اس میں سوال جواب نہ کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پروردگار سے درخواست کریں کہ ہمیں ذرا صاف صاف بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے تیز زرد رنگ کی ہو کہ جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کریں کہ ہمیں تھوڑا کھول کر صاف صاف بتا دیں کہ وہ گائے کیسی ہو، اس لیے کہ اس گائے نے ہمیں شبے کے اندر ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اب راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ اگر انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے اب بھی تو یہ کبھی بھی اس بات پر قادر نہ ہوتے اور یوں ہی سوال و جواب کرتے رہتے۔ تو یہ سوال و جواب کر کے انہوں نے اپنے لیے اچھی خاصی مشکل بڑھا لی۔ چنانچہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسی گائے ان کو مل گئی اور یہ ایسے شخص کے پاس تھی جو اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا۔ چنانچہ جب اس کے والدین حیات تھے تو اس کا والد بھی اچھا امیر آدمی تھا، اور اس وقت یہ بینکوں کا نظام نہیں ہوتا تھا، اپنے گھر میں ہی پیٹی ویٹی میں اپنا سرمایہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ تو جس پیٹی میں سرمایہ پڑا ہوا تھا اس کو تالا لگا ہوگا اور چابی اسی کے پاس تھی اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو اتفاق سے ایک سوداگر آیا اور اس کے پاس ہیرا تھا اور اس نے کہا کہ یہ قیمتی ہیرا ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں، اور 70,000 اس وقت جو بھی استعمال ہوتے ہوں گے سکے یا جو کچھ بھی ہوتا ہوگا 70,000 قیمت طے پائی۔ تو بچے نے کہا کہ میرے والد ابھی سوئے ہوئے ہیں، تو جب وہ اٹھیں گے تو پھر میں ان سے لے کر آپ کو دے دوں گا، آپ ہیرا مجھے دے دینا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جلدی میں ہوں، اگر آپ ابھی اپنے والد کو اٹھا کر مجھے رقم ادا کریں تو میں 10,000 کی کمی کرتا ہوں، 60 میں دے دوں گا، 60,000 میں۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ انتظار کر لیں، میں والد کو نہیں اٹھاؤں گا، ان کی نیند خراب نہیں کروں گا، البتہ یہ ہے کہ اگر آپ انتظار کر لیں گے تو میں 70 کی بجائے آپ کو 80,000 دے دوں گا۔ تو یوں ان کے درمیان میں یہ سودا بازی چلتی رہی۔
सौदागर आदमी 30,000 तक आ गया कि आप अगर अपने वालिद को उठा दें, अभी मुझे रकम अदा करें तो मैं 30,000 पर भी आपको ये दे दूंगा, 40,000 छोड़ता हूं। बहुत बड़ा नफा था। तो उसने कहा कि आप इंतजार कर लें, मैं ऐसे नहीं उठाऊंगा। हाँ, ये वादा है कि अगर मेरे वालिद खुद उठ जाते हैं तो मैं आपको 1 लाख अदा कर दूंगा, लेकिन मैं उनको उठाऊंगा नहीं। चुनाचे सौदागर आदमी इस नाराज होकर चला गया और ये ऐसे ही मामला बीच में रह गया। तो वो अपने वालिदैन का इस नौइयत का फर्माबरदार आदमी था। बाद में फिर उसके वालिद का इंतकाल हो गया और हालात भी उस तरह के खुशहाल न रहे। तो इनके पास ये गाय थी जो मतलूब थी बनी इसराइल को। तो उस वक्त भी वो अपनी वालिदा की खिदमत खूब करता रहा और अपनी वालिदा को किसी हवाले से भी कोई परेशानी नहीं आने दी। तो ऐसे में जब इससे गाय कही गई तो वो ये तय पाया कि इसकी खाल उतार कर उसमें से गोश्त निकाल के तो वही खाल सोने के सिक्कों से भरकर आप मुझे दोगे, यानी मकसद यही है कि इसके वजन के बराबर सोना मुझे दोगे। तो इस पर इनका मामला तय हो गया। तो यूं इनके हालात दोबारा बेहतर हो गए। चुनाचे इसी वजह से ये बात कही जाती है, अहादीस में भी है कि वालिदैन की खिदमत, उनके साथ हुस्न सलूक ये ऐसा अमल है कि जिसका अल्लाह ताला दुनिया में ही सिला अता फरमाते हैं। और वालिदैन के साथ ज्यादती ये ऐसा अमल है कि इसकी सजा भी दुनिया ही में अता फरमाते हैं। रिज़्क़ की तंगी, उम्र की बेबरकती, उम्र का कम होना, इस तरह की सजाएं इसके अंदर दुनिया ही के अंदर मिल जाती हैं। और ये बात भी मैंने अर्ज की थी कि एक आसान अमल था, इन्होंने सवाल जवाब कर करके उसको अपने लिए मुश्किल कर लिया कि जिसमें वुसात थी सवाल करके उसमें तंगी पैदा कर ली। और जब सहाबा किराम के हम सवालात देखते हैं तो तंगी के मकामात में वुसात पैदा होती है। एक मिसाल मैंने कल के दरस में भी अर्ज की थी। तो इसी तरह एक मिसाल अक्सर हम हदीस सुनते रहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रोजादार को अफ्तार करवाएगा तो अफ्तार करवाने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजेदार को मिलता है। अब फौरन सहाबी रसूल ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, सवाब की जरूरत तो हर किसी को है, जाहिर है कोई अमीर है, कोई गरीब है, तंगदस्त है, सवाब की जरूरत तो हर किसी को है। और ताकत रोजादार का रोजा खिलवाने की, उसको खाना खिलाने की, ये हर किसी में नहीं है। इसलिए कि एक तो सुबह से शाम तक वो भूखा प्यासा होता है, उसकी खाएगा भी ज्यादा, पिएगा भी ज्यादा, और फिर रोजा खिलवाना है, उसमें थोड़ा खाना अच्छा भी होता है। तो ये ताकत तो हर किसी में नहीं है। तो फिर अगर कोई गरीब आदमी सवाब पाना चाहता है तो वो तो मुश्किल में पड़ गया। वो कैसे सवाब हासिल करेगा कि अल्लाह के रसूल, हम में से हर बंदे में तो इसकी ताकत मौजूद नहीं है। तो आपने फरमाया ये पेट भर के खिलाने पर मौकूफ नहीं है। कोई आधी खजूर से, कोई पानी के गूंद से, कोई लस्सी के गूंद से भी खिलवा दे तो उसका भी उतना ही अजर है। तो यहाँ एक मुश्किल अमल को आसान करवाया। तो सहाबा किराम के सवालात में यही चीज है कि जहां पर भी मुश्किल थी, सवाल के नतीजे में आसानी आ गई। और इन्होंने एक आसान अमल को सवाल कर करके अपने लिए मुश्किल कर दिया। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्स। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं कि वो गाय ऐसी हो कि जमीन को आबाद करने में और सैराब करने में इस्तेमाल न की गई हो। मुसल्लमतुन ला शियत फीहा, वो बिल्कुल सही सालिम हो, उसमें कोई दाग धब्बा न हो। क़ालुल आन जिअत बिल हक़, तो बनी इसराइल ने कहा हाँ अब आप सही बात, ठीक ठीक बात बताई है आपने। फ़ज़बहूहा वकादू यफ़अलून, तो उन्होंने उसको ज़िबा किया और लगता नहीं था कि वो ऐसा कर सकेंगे।